بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصحاب الخدود یا اہل خندق، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دین حق نہ چھوڑنے کی پاداش میں ایندھن بھری خندقوں میں جلا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا ہے۔ اس وقت عیسائی مذہب ہی دین حق تھا اور عیسائی اہل ایمان تھے۔ اصحاب الخدود کا ذکر قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ بروج میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور مومنین کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے خود اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ مورخین کے مطابق یمن کا بادشاہ ذوالنوس یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا اہل ایمان عیسائیوں سے سلوک اچھا نہیں تھا۔ اس نے انہیں اپنا مذہب چھوڑنے اور یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کیا، لیکن جب اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو اس نے انہیں تنبیہ کی کہ یا تو وہ یہودیت اختیار کر لیں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یمن کے تمام مسیحی اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا۔ بادشاہ نے ایک وسیع خندق کھدوائی، اس میں ایندھن بھر کر ان سب کو زندہ جلا دیا۔ اس کے بعد خدا کا عذاب نازل ہوا اور بادشاہ کے ساتھ اس کی قوم بھی تباہ ہو گئی۔ احادیث کے مطابق جس بادشاہ کا ذکر اس واقعے میں بیان ہوا ہے، اس کا تعلق یمن سے تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس کا نام یوسف ذوالنوس تھا۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا ہے۔ عیسائی روایات کے مطابق یہودی بادشاہ ذوالنوس نے نجران کے مسیحیوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الخدود کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ امام نسائی، امام احمد، امام ترمذی اور امام مسلم نے اپنی روایات میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جس کے مطابق ذوالنوس نامی بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا تھا۔ بادشاہ جس کو چاہتا جادو کے زور سے اپنے دشمنوں کو مار دیتا، اور یوں ذوالنوس بادشاہ کی دہشت عوام میں اور آس پاس کے علاقوں میں تیزی سے پھیل گئی۔ مورخین کے مطابق اس واقعہ میں جس لڑکے کا بیان ہوا ہے، اس کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ صحیح مسلم میں اصحاب الخدود کا مکمل واقعہ موجود ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا، وہ ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کسی لڑکے کو بھیج دو جسے میں جادو سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس ساحر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا جب ساحر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار راہب کے پاس سے گزرتا۔ وہ راہب توحید کا قائل تھا۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی تعلیمات کو غور سے سنتا۔ اسے راہب کی باتیں اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکا اس طرف آیا اور اس نے کہا، میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور دعا کرنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے۔ پھر اس نے وہ پتھر اس درندے کو مارا جس سے وہ مر گیا اور لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ جب وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اسی وقت واقعے کی خبر دی تو راہب نے اسے کہا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے۔ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے تو عنقریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر جب تم کسی مصیبت میں مبتلا کر دیے جاؤ تو کسی سے میرا ذکر نہیں کرنا۔ لوگوں کو اس لڑکے کے بارے میں خیال ہوا کہ اس کے پاس کوئی خاص علم ہے، چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے اپنی بینائی واپس لانے کے لیے درخواست کی۔ لڑکے کی دعا سے اس شخص کی بینائی واپس آ گئی۔
इसी दौरान बादशाह का एक हमनशीन अंधा हो गया। इसने लड़के के बारे में सुना तो बहुत से तोहफे लेकर इसके पास आया और उसे कहने लगा कि तुम मुझे शिफा दे दो, ये सारे तोहफे तुम्हारे लिए हैं। इस लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता, शिफा तो अल्लाह ताला देता है। अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो तुझे शिफा दे। वो शख्स अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ताला ने इसे शिफा अता फरमा दी। जब वो आदमी बादशाह के पास आया तो बादशाह ने इससे पूछा कि किसने तुझे तेरी बेनाई वापस लौटा दी। उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो बोला, क्या मेरे अलावा तेरा और कोई रब भी है? वो शख्स कहने लगा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। बादशाह इसको पकड़कर सज़ा देने लगा तो इसने बादशाह को लड़के के बारे में बताया। बादशाह के हुक्म पर लड़के को हाजिर किया गया। इसने राहब के बारे में बादशाह को बता दिया। राहब आया तो इससे कहा गया कि तुम अपने मज़हब को छोड़ दो। राहब ने इनकार कर दिया। बादशाह ने आरा मंगवाया और इस राहब के सर पर रख कर इसका सर चीर कर इसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद बादशाह के हमनशी को लाया गया। इससे भी कहा गया कि अपने मज़हब को छोड़ दो। इसने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने इसके सर पर भी आरा रख कर सर को चीर कर इसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इस लड़के को बुलवाया गया। इसे भी यही कहा गया कि अपने मज़हब को छोड़ दो। लड़के ने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने इस लड़के को अपने कुछ सिपाहियों के हवाले करके कहा, इसे फ़लाँ पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दो। अगर ये अपने मज़हब को छोड़ दे तो इसे आज़ाद कर देना, अगर इनकार कर दे तो इसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देना। चुनांचे बादशाह के सिपाही इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले गए। इस लड़के ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, ए अल्लाह, तू मुझे इनसे काफ़ी है, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। इस पहाड़ पर एक खौफनाक ज़लज़ला आया जिससे बादशाह के सिपाही गिरकर हलाक हो गए और लड़का सलामत रहा। बादशाह ने फिर इस लड़के को अपने सिपाहियों के हवाले करके कहा, अगर ये अपने मज़हब को ना छोड़े तो इसे एक कश्ती में ले जाकर समंदर के दरमियान में फेंक देना। बादशाह के सिपाही इस लड़के को ले गए। लड़के ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। वो कश्ती बादशाह के सिपाहियों समेत उलट गई। वो सब हलाक हो गए। इस तरह वो लड़का दोबारा महफूज रहा। इस लड़के ने बादशाह से कहा कि सारे लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और मुझे सूली के तख्ते पर लटका दो। फिर मेरे तरकश से एक तीर को पकड़ो, इस तीर को कमान के हला में रखो और फिर कहो, उस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। इसके बाद मुझे तीर मार दो। अगर तुम इस तरह करो तो मुझे कत्ल कर सकते हो। बादशाह ने तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा किया, लड़के को सूली के तख्ते पर लटका दिया, फिर उसके तरकश में से एक तीर ले लिया, फिर इस तीर को कमान के हला में रख कर कहा, उस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर वो तीर इस लड़के को मार दिया गया। तीर लड़के की कनपटी पर लगा। इस तरह वो लड़का शहीद हो गया। ये मंज़र देखकर सब लोगों ने कहा, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं। बादशाह को इस बात की खबर पहुंचाई गई और इससे कहा गया कि तुम्हें जिसका डर था वही हो गया है, लोग अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। ये सुनकर बादशाह ने गलियों के किनारों पर खंदकें खोदने का हुक्म दिया। इन खंदकों में आग जला दी गई। बादशाह ने हुक्म दिया, जो आदमी तौहीद के दीन को छोड़ने से बाज नहीं आएगा उसे खंदक में डाल दिया जाएगा। चुनांचे कोई भी ईमान छोड़ने पर राज़ी ना हुआ। ईमान वालों की बड़ी तादाद को खंदकों में ज़िंदा जलाकर शहीद कर दिया गया। यहाँ तक कि एक औरत आई जिसके साथ इसका बच्चा भी था। वो औरत खंदक में गिरने से घबराई तो इस बच्चे ने कहा, ए वालिदा, सब्र करो क्योंकि तुम हक़ पर हो। एक रिवायत के मुताबिक शहीद किए जाने वाले लोगों की तादाद 20,000 थी। कुरान मजीद में मज़कूर सूरह अल-बुरूज के मुताबिक आखिरकार अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि खंदक के किनारों पर बैठे हुए काफिर भी आग की लपेट में आकर खाकस्तर हो गए। रोज़े क़यामत भी जहन्नम की आग में जलना इनका मुक़द्दर होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूँगा अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।